آج ہم پڑھیں گے قومی آمد، حقیقی قومی آمدنی اور زرعی قومی آمدنی۔ سال بھر میں جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا ہوئی ہوں اسے ہم حقیقی آمدنی کہتے ہیں۔ پیداوار کو ماپنے کے پیمانے چونکہ مختلف ہوتے ہیں، بعض کو ہم گرام میں، کچھ کو میٹر میں اور کچھ کو لیٹر میں ماپتے ہیں۔ ان کو آپس میں چونکہ ان کی اکائیاں ان کے پیمانے سیم نہیں ہوتے اس لیے آپس میں ان کو جمع نہیں کر سکتے، لہٰذا قومی آمدنی کی کل مقدار معلوم کرنے کے لیے اسے زر کی اکائیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اشیاء و خدمات کی بازاری قیمتوں کے پیش نظر قومی آمدنی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اگر محض قیمتیں بڑھ جانے سے اشیاء و خدمات کی مالیت میں اضافہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اگر قیمتیں کم ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے اشیاء کی مالیت میں بھی کمی آئے گی، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ حقیقی آمدنی میں کمی ہوئی ہے۔ آمدنی کا اصل تعلق اشیاء و خدمات کی پیداوار سے ہوتا ہے۔ اگر پیداوار بڑھے گی تو حقیقی آمدنی بڑھے گی، اور اگر پیداوار کم ہوگی تو حقیقی آمدنی بھی کم ہوگی۔ اس کی وضاحت کے لیے ہمیں گوشوارہ دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ قومی آمدنی کا سال، زرعی آمدنی، قیمتوں کا معیار اور حقیقی آمدنی۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ 2005 کا جو سال تھا اس میں قومی آمدنی زرعی آمدنی کی صورت میں 500 ارب روپے تھی، اور قیمتوں کا جو معیار تھا وہ 100 کے برابر تھا، اور حقیقی آمدنی جو تھی 500 کے برابر۔ حقیقی آمدنی ہم نے ایسے معلوم کرنی ہے کہ زرعی آمدنی بٹا قیمتیں اور ضرب 100۔ اس 2005 کی زرعی آمدنی اور قیمتوں کا معیار اور حقیقی آمدنی آپ کے سامنے ہے۔ پھر 2010 میں زرعی آمدنی بڑھ گئی تھی 1000 ارب روپے۔ اس وقت قیمتوں کا معیار 100 کی بجائے 200 تھا، اور لیکن اب دیکھیں کہ حقیقی آمدنی سیم ہے، جتنی 2005 میں تھی اتنی ہی 2010 میں ہے۔ اب جو زرعی آمدنی ہے وہ بڑی ہوئی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ اضافہ اس وجہ سے ہے کہ قیمتوں کا معیار ڈبل ہو گیا تھا، حالانکہ جو حقیقی پیداوار ہے، ہماری حقیقی آمدنی ہے، وہ سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور پھر ہے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں: پیداوار کا مجموعہ، آمدنیوں کا مجموعہ اور کل خرچ کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پیداوار کا مجموعہ۔ قومی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ اپنے موجودہ وسائل کو بروئے کار لا کر سال بھر میں تیار کریں، اور کسی ملک کی اگر سال بھر کی اشیاء و خدمات کی مالیت کو جمع کر لیں تو ملک کی قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے یا قومی پیداوار معلوم ہو جاتی ہے۔ اس میں زرعی، صنعتی، تجارتی شعبے سے حاصل ہونے والی پیداوار اور خدمات سر انجام دینے والوں کے معاوضے شامل ہوتے ہیں۔ ان سب کے پیمانے چونکہ مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان کی بازاری قیمت لے کر ان کو جمع کر کے کل قومی آمدنی معلوم کر سکتے ہیں۔ اب سامنے آپ کے جو گوشوارہ ہے اس میں ہے اشیاء و خدمات کا کالم، پھر ان کی کل پیداوار، بازاری قیمت، کل مالیت۔ اشیاء و خدمات میں پہلے آئے گا گندم، چاول، کپاس، گھی، اور پھر خدمات میں ڈاکٹرز، اساتذہ اور وکیل شامل ہیں۔ اب سب سے پہلے گندم کی کل پیداوار اور ساتھ میں اس کی بازاری قیمت ہے اور کل مالیت۔ کل مالیت ایسے معلوم ہوگی کہ کل پیداوار کو ہم ضرب دیں گے بازاری قیمت سے۔ اسی طرح ہر شے کی کل پیداوار کو اس کی بازاری قیمت سے ضرب دیں، مطلب کل پیداوار کو اگر ہم اس کی بازاری قیمت سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس کل مالیت آ جائے گی، اور جب ہم کل مالیت کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ 235 کروڑ روپے، جو کہ ڈفرینٹ اشیاء و خدمات کی کل مالیت کو جمع کرنے سے حاصل ہوئے ہے، اور وہ ہے قومی آمدنی۔ مطلب کل قومی آمدنی ہمارے پاس اس وقت 235 کروڑ روپے کے برابر ہے۔ اس میں احتیاطیں یہ کرنی ہے کہ اشیاء کی دوہری گنتی نہیں کرنی۔ اشیاء کی دوہری گنتی سے مطلب کہ یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دوہری گنتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کو تیار کرنے کے لیے اس کے ڈفرینٹ مراحل ہوتے ہیں۔ جیسے فرنیچر کو اگر ہمیں تیار اس شکل میں ہم دیکھتے ہیں، کرسی، میز، بیڈ وغیرہ، تو اب اس کے مراحل جو ہے وہ خام لکڑی سے شروع ہوتے ہیں۔ مطلب خام لکڑی جو ہے وہ جنگلات سے ملتی ہے، پھر اس کو منڈیوں تک لے کے آنا، اس پہ خرچہ آتا ہے، پھر منڈیوں میں جو ہے اس کی تراش خراش ہوتی ہے، اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر اس کو دوبارہ ایک فائنل شکل اس کی بنتی ہے فرنیچر کی شکل میں۔ تو اس کے ڈفرینٹ مراحل ہوتے ہیں، تو ان کے ڈفرینٹ مراحل پہ ڈفرینٹ خرچے شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ احتیاط کرنی ہے یا تو پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے تک آنے تک جو خرچہ ہو صرف اس کو ایڈ کیا جائے، یا پھر یہ صورت زیادہ ایزی ہے کہ ہم کسی بھی
जो शय की तैयारी का जो आखिरी मरहला होता है हम उसकी मालियत को काउंट कर लें, तो इससे जो है वो दोहरी गिनती का ख़तरा जो है वो ज़रा कम हो जाता है। तो पहली एहतियात तो ये थी कि अशिया की दोहरी गिनती नहीं करनी। दूसरी एहतियात ये थी कि तफरीह तबाह की खातिर, जो मतलब तफरीह तबाह से मुराद कि घर में जो लोग बागबानी करते हैं, जो घर में काम करते हैं, वो उसको कौमी आमदनी में शामिल नहीं करना। फिर बिला मुआवजा खिदमात भी शामिल नहीं करनी, ऐसी खिदमात जिनके मुआवजे नहीं मिलते उन खिदमात को भी शामिल नहीं करना कौमी आमदनी में। फिर बिलवास्ता टैक्स भी शामिल नहीं करने। बिलवास्ता टैक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो होती हैं उनको हमने शामिल नहीं करना। फिर दूसरा पॉइंट इसका है आमदनियों का मजमूआ। आमदनियों के मजमूए में कौमी आमदनी को देखा जाए तो 4 आमदनी पैदाइश मिलकर तैयार करते हैं, और 4 आमदनी पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, और बिलतरतीब इनके मुआवजे, लगान, उजरत, सूद और मुनाफा है। इनको अगर हम सबको जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। अब कौमी आमदनी मालूम हो जाएगी जब, तो फिर इसमें पहला है ज़मीन का मुआवजा लगान। इस मद में हकीकी जायदादें और कुदरती अतियात और मकानों के किराए शामिल होंगे। दूसरा इसमें है कि मेहनत का मुआवजा उजरत की सूरत में। इस मद में सरकारी, नीम सरकारी, निजी फर्मों और महकमों में काम करने वाले अफराद के मुआवजे शामिल होंगे। फिर सरमाए का मुआवजा सूद है। इस मद में हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले हर किस्म के कर्ज़ों का सूद शामिल होगा। फिर मुनाफा जात हैं जो कि आजरीन को दिए जाते हैं मुआवजे की सूरत में। इसमें हर किस्म के कारोबार के मुनाफा जात शामिल होंगे, चाहे कारोबार इनफरादी हो या शराकत की बुनियाद पर। अब इसमें ये एहतियातें करनी है कि इसमें इंतकाली अदायगियाँ और गैर कानूनी अदायगियाँ या वसूलियाँ जो होती हैं वो शामिल नहीं होती। इंतकाली अदायगियों से मुराद वो अदायगियाँ, वो रकूमात या वो मुआवजे जो बगैर मेहनत के हासिल होते हैं वो इंतकाली अदायगियाँ कहलाती हैं, और ये इंतकाली अदायगियाँ और गैर कानूनी अदायगियाँ शामिल नहीं करनी जब अपने कौमी आमदनी को मापना है। फिर तीसरा इसका तरीका है कुल खर्च का तरीका। कौमी आमदनी को मापने का तीसरा तरीका कुल खर्च का तरीका है। इस तरीके के तहत एक साल के अरसे में पैदा होने वाली अशिया और खिदमात की खरीदारी पर होने वाले कुल अखराजात को अगर हम जमा कर लें तो इससे हमारे पास कौमी पैदावार मालूम हो जाएगी। और इसमें दर्जल खर्च शामिल हैं, इसमें दर्जल अखराजात शामिल हैं। पहला खर्च ये है निजी सर्फी खर्च, जो कि आम अफराद आवाम करती है, उसे हम निजी सर्फी खर्च कहते हैं। फिर दूसरा ये है सरकारी सर्फी खर्च, जो कि हुकूमत करती है। फिर इसका तीसरा पॉइंट है निजी सरमायाकारी। इसमें जो आम लोग सरमायाकारी करते हैं, जो उन्हें कारखाने तामीर की सरमायाकारी से मुराद चलाना वो सरमायाकारी के ज़ुमरे में आते हैं। तो निजी सरमायाकारी जो आम अफराद करते हैं, और सरकारी सरमायाकारी से मुराद जो कि हुकूमत करती है, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी आम कुल खर्च के तरीके में। मतलब ये सारी खर्चात आपने जमा करने हैं कुल खर्च के तरीके से, तो आपके पास कौमी आमदनी आ जाएगी। कौमी आमदनी के दायरी बहाव का पॉइंट है। आमदनी के दायरी बहाव से क्या मुराद है? जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि कौमी आमदनी के पैमाइश के 3 तरीके हैं, और उन 3 तरीक़ों में से 2 तरीके ज़्यादा अहम हैं, पैदावार का मजमूआ और आमदनियों का मजमूआ। ये ज़्यादा अहमियत के हामिल है, ये ज़्यादा मुनासिब और मौजू माने जाते हैं। अगर हम कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाते वक्त इन 2 तरीक़ों में मुनासिब एहतियातें जो कि हमने साथ साथ बताई हैं, इनको ध्यान में रखें तो किसी भी तरीके से हम कौमी आमदनी को मापें, चाहे पैदावार के मजमूए के तहत, चाहे आमदनी के मजमूए के तहत, तो उसके तहत मतलब इन दोनों मजमूओं के तहत, दोनों तरीक़ों के तहत जब हम कौमी आमदनी को मापते हैं तो जो भी अदाद व शुमार इकट्ठे होंगे, अगर एहतियातों को मद्देनज़र रखा जाए तो उसमें जो अदाद व शुमार इकट्ठे होंगे उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो आपस में बाहम बराबर होंगे। फिर कौमी आमदनी के दायरे बहाव में 2 शोबे अहम हैं। एक शोबा अवाम या अवामिल, और दूसरा कारोबारी इदारे या फर्म। अवाम यानी कि अवामिल ये अपनी खिदमात कारोबारी इदारों को जब पेश करते हैं तो जो और इन अवामिल में शामिल हैं ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, और इन्हीं चारों आमलीन पैदाइश से मिलकर आमदनी बनती है, और इन्हीं चारों आमलीन पैदाइश से मिलकर अशिया और खिदमात तैयार होती हैं। अब जो ये अशिया और खिदमात तैयार करते हैं वो कारोबारी इदारों में जाकर तैयार करते हैं, तो फिर कारोबारी इदारे इन खिदमात के बदले में इनको लगान, उजरत, सूद और मुनाफे की सूरत में मुआवजे अदा करते हैं, जो कि इन आमलीन की आमदनी बनती है। फिर कारोबारी इदारे जो इन अवामिल को कारोबार में लगाकर अशिया और खिदमात की मिकदार पैदा करते हैं,
وہ वही मकदार उस आवाम के पास मंडी में फ़रोख्त के लिए भेज देते हैं। आवाम इनको ख़रीदते हैं और इन अशिया ख़िदमात को ख़रीदते वक़्त इनके बदले में कीमतें अदा करते हैं और वो कीमतों की शक्ल में रकूमात दोबारा कारोबारी इदारों को चली जाती हैं। इस तरह ये कौमी आमदनी का दारी बहाव बनता है कि कारोबारी इदारे जो होते हैं वो खिदमात लेते हैं अवामिल से और फिर उन खिदमात के बदले उनको देते हैं मुआवजे। अब वो जो मुआवजे हैं वो आमदनी पैदाइश के बनते हैं आमदनियाँ, और दूसरी साइड पे कारोबारी इदारे जो अशिया खिदमात तैयार हुई होती हैं वो मंडी में भेजते हैं फ़रोख्त के लिए, और फिर आमदनी पैदाइश अपने मुआवजों से उन अशिया खिदमात को ख़रीदते हैं कीमत अदा करके। तो वो जो कीमतें होती हैं वो फिर कारोबारी इदारों के मुनाफे बन जाते हैं, उनकी आमदनियाँ बन जाती हैं। इस तरह एक तरफ तो कारोबारी इदारे आवाम को आमदनियाँ दे रहे होते हैं और दूसरी हाथ पे क्या होता है कि आवाम या आमिलीन जो पैदाइश हैं वो उन अशिया खिदमात को ख़रीदते वक्त कीमत की सूरत में वो वापस आमदनियाँ कारोबारी इदारों को दे देते हैं। तो इस तरह एक सर्कल चलता है कौमी आमदनी का, जिसे हम दायरी बहाव कहते हैं, कि दो शोबे हैं, अवामिल और कारोबारी इदारे। तो इसी तरह एक हाथ से कारोबारी इदारे जो हैं वो आवाम को आमदनियाँ देते हैं और फिर इस तरह अवामिल जो है वो वापस कीमतों की सूरत में वापस पैसे जो है वो कारोबारी इदारों को दे देते हैं। तो एक ये सर्कल चलता है, एक दायरी बहाव बनता है, जिस तरह आमदनी जो आपके मुल्क में ये मूव करती है एक मुआशी निज़ाम में, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से फिर तीसरे हाथ में। तो आज के दिन ये लेक्चर था, और नेक्स्ट जो टॉपिक है कि कौमी आमदनी का मुतालिया क्यों ज़रूरी है, हम कौमी आमदनी को जो है वो सारी जो बातें हमने डिस्कस की हैं ये हम क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है और इसका क्या फ़ायदा है, ये इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के दिन के लिए इतना ही है।